हाजा कमोन वाह भी वाह कहता चाह पिला ताजी मैं मिठे नूं 5 दिरहम कट के मैं कहा जा छोटे मैं कहा इस चाबी ओनली अंदर मैं कहा मैं इन्ने भाई बड़ी मुश्किल भाई आई पहले 3 च मैनू छड्ड के मैनू प्यार दिता उन्हें फिर मैं फिर मैं भाई प्यार दिता चाह ते 2 पैनाडोल दे दे ओए। क्यों हो गया भाई यार क्यों हो गया शो शुरू हो गया तो फिर की आ वो चाह चला गया अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमानुल्लाह साहब कहते कई बंदे होंदे ने बेचारे पिंड जे कहते गरीब बंदे वो किसी आवाज है ना तो मुंह उन्होंने उत्थे रहंदा ओए उरे आ सही गल मानदा मुंह उत्ते ला लेंदे ने ਉੱਥੇ ਹੈ आहो तो यार अमान साहब क्या बात है ओहो मैं उन्होंने एक वेख रहा था गुड्डी डाउना भी गुड्डी किड्डा डाउंदे ने ते कहंदे हुण एक मतलब सारे गुड्डी डा रहे ने ते को पढ़े लिखा बंदा कहंदा नहीं गुड्डी यार मैं कैसे ऐसे ऐसे करता मैं बदतमीज लगूंगा नहीं मान साहब क्या बात है ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਪੰਘੂੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ क्या बात मान साहब ਕੱਲੇ नहीं कहते जदा लस्सी नहीं पैंट रहा हुंदा उथे देख लो लस्सी देख रहे थोड़ा इतना नहीं कर रहे अमानुल्लाह साहब यार क्या बात सी सारी ओहो वड्डी दुनिया यार तौबा लो जी नाज़रीन उन्होंने कहा यार 2 पैनाडोल दे दे ते नाल चाह बना दे ओए दे दियो यार। अच्छा जी नाज़रीन मिल के कहना सारे ने मैं कहूंगा 1 2 3 तुसी कहना आई लव यू ओके जी सारे ने चलो ठीक है जी नाज़रीन 1 2 3 आई लव यू और उस्ताद जी मैं तुहाडा सदका देना वा ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ नहीं जैनवन सारे दा बनदा भी है मैं अज की राजी वैसे भी नाज़रीन मैं ना 3-4 दिनों तो तुसी होर भुलेखे च मेरे अल्लों ओए मैं जिन्ना सुकून दी नींद सो रहा ताड़ी सोच नहीं हो हाय हाय ਸ਼ੁਕਰ कसम सुकून दी नींद इजी फ्रेश एक्टिव इन्हां नूं पुछो जरा माशाअल्लाह ये देख रहे मेरे लग उस्ताद ते मैं फिर रहे हैं कि की गल टेंशन कादी है ना के उठूदा ओ आहो कसमें भी नाज़रीन ਸਾਜੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ मैं हुण अंदर बैठा भी गा रहा था तो पता नहीं कौन आया कहंदा उस्ताद जी खैर है तुसीं मैं कहा मेनूं समझ नहीं आ रही मेनूं चाह चढ़ी जा रही ओए मेरी रब ने की जान छुड़ाई ओ मेरे अल्लाह तौबा ओए होए होए अच्छा कमेंट्स आए ने जी मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है लो जी नाज़रीन कमेंट आए मेरी कल वाली वीडियो दे थल्ले जड़ा टी टाइम कल वाला वेख्या फाहद जट मेरा वीर शहजादा कहंदा वी आर नॉट जस्ट स्टैंडिंग विद उस्ताद जी आहा ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ हाय 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 बल्कि अब तो इश्क हो गया है सजाद भाजी ਓਏ लो जी तुसी कर लो बेड़ा गर्क मेरा ते ढेर लगा पिया यार ये क्या बंदा है इतनी टेंशन होते हुए भी कैसा रिलैक्स है कैसे शो कर रहा है ग्रेट सजाद जानी और थैंक यू लव यू ये सर आपकी ताकत है ये बंदा नहीं है आप हैं वो बंदे अब बहुत दिन बाद जानी भाई को रिलैक्स देखा है दिल से बोझ उतर जाए तो बंदा ऐसे ही रिलैक्स होता है कोई बरीक आदमी हो बिल्कुल ए कोई बरीक आदमी मैं कहा सी बाबा मेरे व्यूअर्स जेड़े है भाई नथी नुथी नहीं है ये गल समझने वाले ने पूरी दिल से बोझ उतर जाए तो बंदा ऐसे ही रिलैक्स होता है यही सजाद जानी चाहिए था हमें यस एंड ऐसे शोज निकाले गेट दुनिया देखेगी ये मेरी रिएक्शन लिख ले प्रेडिक्शन लिखो थल्ले कटिया गया स्क्रीनशॉट लो जी हाफिज शहजाद ऑफिशियल पाजी कह रहे हैं जानी भाई लव यू हम हमेशा आपके साथ हैं कोई शो बंद करने का ना सोचना बिल्कुल भी और मेरे चीते शहजादे शहजादे अच्छा जी
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਓਏ ਚਾਹ ਤੇ 2 ਪੈਰਾਂ ਡੋਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਸਾਂ ਚ ਇੰਜ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੌਲੀ ਪੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਜ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਆਏ ਹਾਏ ਆ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਦਾਬ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਬਈ ਠੋਕੋ ਜੀ ਠੋਕੋ ATWALSAA ਸਾਹਿਬ 4097 ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤਵਲ ਸਾਹਿਬ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 4097 ਭਾਜੀ no one can damage ਉਸਤਾਦ ਜਾਨੀਜ਼ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ reputation no ਤੂੰ ਪੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ No one can damage Ustad Jani's reputation, fame. He is so blessed, always with you, proud fan. ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰ ਲਗੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਾਲਾ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ ਵਾ ਓਏ ਯਾਰ ਸਾਡੀਓ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂ no one can ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਉਸਤਾਦ ਜਾਨੀਜ਼ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਮਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੈਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਲੈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਐ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ चौधरी यूनुस भाजी कह रहे हैं यार तवज्जा नहीं प्रोग्राम पर रहे इस बंदे की मजबूती रही प्रोग्राम पे ये है मेरा उस्ताद नफरत करने वालों पर लव यू ऑल टीम फ्रॉम साउथ कोरिया ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਬਈ लो जी अमनदीप मेरा वीर कहना उस्ताद जी जिन्ने मर्जी तुहाडे मसले बन जाण पर असी हर हाल दे विच तुहाडे नाल ओ जियो शहजादिया ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ नबील लखतार भाजी कह रहे हैं इतना स्ट्रेस से गुजरने के बावजूद भी खुद को हंसा रहे हैं और लाखों लोगों को भी अ बिग सल्यूट टू सजाद जानी भाई उस्ताद जी स्ट्रेस दो पैराडोल ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ पहले भैना डोल दे चाह बाद च तेरी लो जी चाचा ਬੂਟਾ नहीं ਤਾਜ चाचा अभी ए अभातीजा चाचा भतीजा मॉर्निंग 8 बजे डॉक्टर कोल गया बुखार सी इनिया जर्सियां ओए यार की गल्लां कीतियां मेरे जर्सियां ओए होए यार लव यू यार वाकई जेडे मैनू तुसी प्रूफ दिता कि भी ए ओ टीम आ जेडी आप भी पूरी जिन्ने असी हैं ओदी तू गल ते सुन असी गल कीती सी कि इन्ने इन्नियां जर्सियां पाईयां कल्ला ने छोड़ कहंदा मॉर्निंग 8 बजे डॉक्टर को जाना सी बुखार चढ़िया सी इनू इन्नियां जर्सियां पाउण लग पिया पाउंदे शाम दे 8 बजे ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਲੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਲ ਜੰਨਤ ਗੁਜਰਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਸਵੀਰ ਛੰਡੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਸਵੀਰ ਛੰਡੀ ਤਾਏ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਤਾਇਆ ਨੰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਲੜ ਗਿਆ ਤਾਇਆ ਨੰਗਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਹਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈयद ਮੁਹਤਸ਼ਿਮ ਭਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਜਰਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਬੀ ਫॉर बॉबी 09 अगो कह रहे जी मिठे ने 100 जैकेट पहनी थी चोर आए इन्हें 100 जैकटा तो भी उत्ते जैकटा इन्नियां पाइयां चोर आए ते चोर कहंदे बोले निकाल दो जो कुछ हैगा ही मिठा कहंदा जी मेरी आखिरी जैकेट दे विच पैसे आ चोर मिठा कहंदा मेरी पहली जैकेट में पैसे है खुद निकाल लो वो जैकटे उतार दे बासियां लैन लग पे बेहोश हो गए सौ गए जो सौ गए तो मिठा उन्होंने सारे पैसे कट के यार भी कैसी गल इन्नियां जर्सी पईयां चोर आके कहंदे ओए कर दे जो कुछ हैगा तलाशी दे तलाशी लेंदे उन्होंने रोटी भी मंगा ली उन्होंने चाह भी मंगा लो मंजी भी मंगा लो थोड़ा लक भी सीधा कर लीए तो इतने खलोए हाले किन्नियां जर्सियां ने भाजी
ਹਾਲੇ ਨਾ 38 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 67 ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਲਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਆਸਤੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਭਾਜੀ ਲੁਕਮਾਨ ਮਨੂਫ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਵ ਯੂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ ਯਾਰ, ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ। love you। ਹਫੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਵ ਯੂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ, ਥੱਲੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ਰ QF5 ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ 8-10 ਜਣੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਵਰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਏ ਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਫਰਲ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋ? ਮਫਰਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿਓ ਕੁਛ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਵਰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਵ ਯੂ ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਓਏ ਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ, ਓਏ ਨੀਲਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਨੀਲਾ ਭਾਈ ਪੀਲਾ ਨਾ ਦਈ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ? ਕਾਮੇ ਖਰਾ ਹਾਰਾ ਵਲਦੀਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਰੂਨ ਰਫੀਕ। ਹਰਬ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਵਲ ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰੂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣੇ। ਕਾਂਗਰੂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਦ ਸਿਰ ਚ ਕਸਮੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਸੇਧ ਦੇ ਉਸਤਾਦ। ਤਾਜੀ ਬਹੁਤਾ ਪੈਨਾਡੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਟੋਣਾ ਤਾਜੀ ਛੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਨੂ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਬਾ ਹੁਣ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਚਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਹ ਲੇਟ ਪੀਤੀ। ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਜੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਬੋ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਕੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਸਮੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬਿਆ। ਲੈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੋ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸਫ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ YouTube ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ VPN ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੀਦਾ। ਸਟੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਮੋਗਾ 6098 ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਨੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਂਗੇ। ਓਏ ਕੀ ਬਾਤ। ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਜੱਟ ਬੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇਈਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿਤੇ ਐਂ ਹੀ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੱਟ ਬॉयਜ਼ 8763 ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਫਸਟ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਵ ਯੂ ਸਜਾਦ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਗਰੌਂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। JAG ਜੱਜ ROAN ਰੌਨ ਜਗਰੌਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਗਰੋਂ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਤੇ ਚੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤੇ ਚੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੈ ਨੇ ਅਤੇ ਪਤੇ ਚੋਂ ਖਾਓ। ਦੋ ਨਾ ਖਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੋ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਤਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਖਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ 2 ਹੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। यार वो पढ़िया लिखा आदमी उन्हें पता वो रेड वाली होती जो एक्स्ट्रा होती ना, चाह पहले पीनी दी, एक की डोज है। ये जो ब्लू वाली उस्ताद चाय भी लो अद्धी ਓਏ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਧੀ ਪੀ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਔਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਲਬਰਟ, ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਵੀਰੋ? ਅਲਬਰਟ ਗਿਲ ਬਾਜੀ 2236। ਅੱਛਾ ਜੀ चढ़ते सूरज सा किरदार है मेरा। क्या बात। चढ़ते सूरज सा किरदार है मेरा, बहुतों की आंखों में चुभता हूं। चढ़ते सूरज सा किरदार है मेरा, बहुतों की आंखों में चुभता हूं। ये आपको नफरत करने वाले के लिए हमारी तरफ से जवाब है उस्ताद जी। लव यू फ्रॉम इंडिया जम्मू। जम्मू कश्मीर जम्मू। क्या बात। लो जी अच्छा जी तलहा कैसर भाजी 8337 जिथे जिन्ने छापर है अनसबसक्राइब कर दियो।
ਛਾਪਰ अच्छी गल कहता जितने छापर हैं सारे अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन रियल फैन कभी बुरे टाइम में नहीं जाते, हम साथ हैं सजाद भाई। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ छापर है ही कोई नहीं सी, कुछ सी थोड़े बहुत। ठीक है जी। अच्छा जी, अहमद हफीज भाजी 757, जानी भाजी मारी जिंद जान, जानी भाजी मारे शहजादे, लव यू जानी भाई, लव यू अ लॉट। कपड़ा बना दो। अच्छा जी, मुदस्सर खान भाजी कह रहे जानी सर आई अपोलोजाइज। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था और करता हूं, बट ये जो आपके बारे में आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं वो देखकर मैंने थोड़ा मिसबिहेव किया और थोड़ा गलत कमेंट कर दिया था। आई रियली माफी, अपोलोजाइज। नो प्रॉब्लम भाई, हो जाता मैंने इनको राब्ता भी किया, भाईजान कोई इशू नहीं है, फैमिली में और इस तरह होता है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन रहते साथ ही है बंदा, कभी कभी एकदम सुन के बंदा थोड़ा हो जाता, कोई इशू नहीं। उन लोगों का काम ही ये है कि आप कोई मसला ਕਰ ਰਹੇ सर, कोई मसला नहीं। ਕਰ ਰਹੇ ਤਸੱਲੀ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਾਹਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਆ, ਕੌਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਚੁੱਕਣੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਧੀ ਚਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹਲੇ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਬਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਖੜਬੜ ਚੜਬੜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਕਰ ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੌਫ ਕਲਾਸਰਾ ਨਾ ਬਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਚ ਫੈਲੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ, ਲੈ ਪਤਾ ਤੇ ਆਨੂੰ। ਅਪੋਲੋ ਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਦੱਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਲੋ ਸ਼ੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਜਾਇਜ਼ ਅਪੋਲੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਬਸ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ AEAGHT7 ਹਾਈਟਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਪੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ 87728 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਨੀ भाई नजर आया। ਖੈਰ बहुत अरसे बाद जानी भाई फॉर्म में थे, वरना अब अक्सर ढिले मट्ठे ही रहते थे। वो ढिले मट्ठे जरा मैं रहना सी ना, जिस वजह तो ओ वजह दूर हो। चाह दे गया ठीक, गोलियां भी मैं खा लिया। अच्छा फिर मैं भी आवाज देने लग गई, वो वजह दूर हो गई ना तो मैं सुकून च आ गया। ठीक है जी, वरना अक्सर ढिले मट्ठे रहते रहते थे। शो में उस्ताद अल्लाह करे तानू ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਅੰਬਾਬਸ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਆ? ਆਈ ਐਮ ਅਪਸਰਾ, ਆਈ ਐਮ ਅਪਸਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਪਸਰਾ। ਅਪਸਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਪਸਰਾ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਐਕਸਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਪਸਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਪਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਸਰਾ ਆਵਾਜ਼। ਅਪਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰੀ ਕੋ। ਪਰੀ अप्सरा कोई आए तो मैं क्या करूं, कोई बहकाए हंस के तो मैं क्या करूं। ਇਹ 92 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਆ। अच्छा जी, बस जी भाजी ये नहीं कमेंट सी, सारे पढ़ ले मैं भाजी, सारे पढ़ ले कि नहीं रह गए कुछ? नहीं पढ़ ले भाजी सारे। थैंक यू भाजी। ਤਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ऑडियंस के लिए तालियां, फैंस के लिए तालियां। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਦਊਗੇ ਨਾਲ। वजह का तो ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। उस्ताद जी गल ये है, इतिहास लिखा गया वैसे। हाय हाय आहा नादरीन, लव यू यार, हक अदा हो गया कसम। ਤੁਹਾਡਾ मैं सदका देना वा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਓ, और मैं अन करीब इंशाल्लाह सदका देना। ते
ਫਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਆਪੀ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਬੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਹੋਰ ਹਟਿਆ ਕਦੋਂ ਆ? ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਹਟਿਆ ਕਿਹਦਾ ਬਾਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੈਰਾਡੋਲ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਾਹਦੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਇਆ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ, ਇੱਧਰ 50,000 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਦਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। देखो इधर ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। इधर से देखो ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਦਕਾ। ਅਸੀਂ घर तो शुरू करो। ਆਹ ਦੇਖ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਦੁੱਧ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਦਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਦਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਾਤ ਖੈਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਦੇ। ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਭਾਜਨ ये सदका है, आप ले लेंगे। अगर कहे हाँ जी मैं सदका ले लेना, फिर देईदा। सदके दी मैं सुनिया कि सदका इंज देईदा, सदका उंज नहीं हुंदा कि बगैर दस्सों ही दे दिओ। पता नहीं हुण, मतलब मैं इंज सुनिया, मतलब अगले ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ आइडिया कि मैं सदका लिया। हाँ ते मैं इस तो पूछ रहा, हाँ जी ਤਾਜੀ ਇਹ ਕੈਂਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਨੂੰ? ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਜੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਐਨ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋ ਨਾ। ਫੇਰਮਾ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਫੇਰਵਾ लो लो ਨਹੀਂ हाँ स्विंग भी हो जाता है। ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਤੰਦੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋੜ ਦੋ ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਆ ਲੈ ਇੱਧਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਆ ਲੋ ਪੈਣਾ ਲੋ। यार वो पढ़िया लिखा ਸਕੂਲ आदमी। ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਚਾਰ ਮੰਗਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤਾਜੀ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਲੀ ਬੇਸ ਸਿੱਖੋ ਕੁਛ ਯਾਰ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਐਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਐਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਐਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਊ ਕੌਣ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ABC ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਤਾਜੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ABC ਦਾ ਅਦਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ABC ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਮਿਕਸ। ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਬ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਪਾਂ ਦਾ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਐਪ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਜੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਘੱਟ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਟੋਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫੜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੀ ਯਾਰ ਚਾ। ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਆਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? यार ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ, ਅਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੈਨ ਬਹੁਤ ਟੈਪ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜੋ ਨਾਜ਼ਰੇ। ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਭਾਜੀ ਚੈਨ ਬੁੱਤ, ਹਾਂ ਆ ਬੋਤਾ ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਤਾਰਾ ਬੋਤਾ, ਤੇ ਆ ਚੈਨ ਆ, ਚੈਨ ਕੇ ਬੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਚੈਨ ਚੈਨ। सलमान भाई ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਮਸਜਿਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ? ਬੁੱਤ। ਫਿਰ ਬੁੱਤ। ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚੈਨ ਕੇ ਬੁੱਤ, ਤੇਰਾ ਚੈਨ ਕੇ ਬੁੱਤ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਇੱਕ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਫਾਈਨਲ ਭਾਜਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ। तू का तो तड़फने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਫਾਈਨਲ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਫਾਈਨਲ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਅੱਗੇ ਸੇ ਮੰਗ ਚਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਚੈਨ ਹੀ ਮੰਗ। ਚੈਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਚੈਨ ਹੀ। ਚੈਨ। ਹਾਂ, ਚੈਨ। ਆ ਵੇਖੀ ਮਿੱਠੇ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਵੇਖ सलमान भाई ਕਿਉਂ? ਚੈਨ ਮੰਗਿਆ, ਚੈਨ ਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਲਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਅਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ। ਸਲਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੂੰ ਧੋਣਾ ਵਾ। ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵੀਆਂ ਮਾਵੀਆਂ। ਤਾਜੀ ਗਾਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਾ ਤੂੰ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਮਸਲਾ? ਅੱਜ ਜੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹ। ਗੱਲ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ। 3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਲੀਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖਿਲਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਸ਼ਕਲ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹੀ ਚੱਦਰ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਆ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਟੈਪ, ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਨੇ, ਜੈਕਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਧਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। उस्ताद जी सवारियां ने तलाशी ला ली बच्चों के लिए, ओ भाई हमें भी तलाशी दो, हमने तुम्हारे साथ जाना, हमें ऐसा ਤੇ ਦਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੁਝੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ दो, मैं नहीं यकीन करता किसी गवर्नमेंट पे, मैं खुद तलाशी लूं। ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲੋਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਖੜਾ। ਜਾਣ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਪਸੀ ਫਲੈਟ ਆਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਓਏ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਈ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮਿੱਠੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, 48 ਘੰਟੇ ਦਾ। 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵੇ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਯਾਨੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ, ਦੁਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਆ 48 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ 2 ਕੰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈ ਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਆਤਾ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ 2 ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੇਜਰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ 42 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਹਾਂ 43 ਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਮੈਂ, ਸ਼ਰਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਤਾ ਲਵਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਸੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਾ ਕਮੌਨ, ਅਸੀਂ ਕਮੌਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਖਲੋਣਾ ਵਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਯਾਰ ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ, ਸ਼ਰਾਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਉਧਰ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਈ ਦੁਬਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹ ਖੈਰੇ ਆ ਗਏ 2। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਲੈ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਟਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ।
ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਟਰਲਿੰਗ ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ HR 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ HR 'ਚ HR ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖਦੇ Human passport। resource। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਕਫ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਉਧਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਈਨਾਸ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਤੇ ਆ ਜੇ ਹੈਪੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਖਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿਮਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਾ ਵੇਚਦਾ ਪਰ ਇੱਧਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਸਾਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਇਹ ਸਤਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਖਲੋ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਮ ਆਗੇ ਆਓ ਇਹ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੌਰੀ ਵੈਸੇ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੇਦਾ ਲਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਚੇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਬਾਬਾ ਵਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚੇਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਮ ਅਟਰਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਅਟਰਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਜੀ ਸ਼ਰਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਜੀ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਵਾਪਸੀ ਇਹ 8 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੂਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ 8 ਮਿੰਟ 9 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਕਮ ਆਨ ਇੱਧਰ ਸੀ ਡਾਊਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵੀ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਊਨ ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਹੈਪੀ ਉਹ ਨਾਲ ਯੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਈ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗ ਗਿਆ ਤਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬੋਲੀ ਉਧਰੋਂ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਰਲਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਓਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਦ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੰਬੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਦ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਲੈ ਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪਾਓ ਰੱਖੋ ਐ ਨੂੰ ਗਈ ਤਾਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆਈ ਫਿਰ 3 ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਬਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਏਦਾਂ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਹੈ ਚਾਦਰ ਲਾਤੀ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਫਿਰ ਐ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਜੀ ਓਏ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਆਗੇ ਦੁਬਈ। ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਬਣਤਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਯਾਰ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਸਤ ਬੈਠਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਮਸਤ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਾ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸੀ ਰੋਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਈ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਫਾਰੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਫਿਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਐਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕ। ਯਾਰ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੱਗ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਲਈ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਐ ਕਰ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਓਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਦਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਪੂਰੇ ਦੁਬਈ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਿੱਠੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਲ ਹੀ ਖਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਏ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਾਦਰੀਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਿਨੇ ਜਾਇਆ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਮ ਕਾਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ weight gain ਵੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ 2-3 ਨੇ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ, ਇਹ ਗਏ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਖਾਤਰਤਵਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਰੁਕੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੌਲਵੀ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਸਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਦਿਖਾ ਪੁੱਤ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਪਾ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰ। ਇਹਨੇ ਸੋਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਲਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾਕ ਥਰੂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਧਰੋਂ ਦੇ ਆਇਓ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇਧਰੋਂ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ। ਯਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਕੂਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਲਟਕਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਟਕਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਦੱਸੋ। ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਪ ਡਰੇ ਪਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪ ਕਿਤੇ ਐਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਛਡਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਾ ਲੁਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਸ, ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ। ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਕੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟੀ ਛਾਬੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਹੋਰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਹੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਾ ਟਾਈਪ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਲਾਮ, ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਗ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬੈਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਓਕੇ ਸਾਜੀ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਟੈਂਪ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਦੁਬਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪੇ ਮਾਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ USA ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹਲੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਲੱਗਾ। ਯੂਕੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਹਲੇ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ੀਆਤ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਐਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਈ ਚ। ਫਾਈਲ ਪੇਪਰ, ਬਟਰ ਪੇਪਰ, ਬਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਾਣਾ ਲਵੇਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹਾ ਫਾਈਲ ਪੇਪਰ ਹੀ ਆਹੋ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਪਾਇਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੋ ਸਿਗਨਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਦੁਬਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਵੇਟਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਦੇ ਨਾ 4-5 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਇਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਟਮ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਦੁਬਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਥਰੂ ਆਊਟ ਰਿਵਿਊ ਕਿ ਦੁਬਈ ਚ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ? ਤਾਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਚੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤਾਜੀ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੀਲ ਹੈ। ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ, ਜਗ੍ਹਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਉਧਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਕਾਦਾ? ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਭਲਾ ਰੂਲ ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਕਿਚਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ। ਤਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਊਜ਼ ਪੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਰਬੀ ਤਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਔਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੈਸਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਲੋਕ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਐਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਥੁੱਕਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਮ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਮ ਨਾ ਵੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਰਦਰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਲਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਆਇਆ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਲਾਲ ਆ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੋ ਕਿਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕਿਦਾਂ ਹਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਸਾਜੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਬਦਵਾਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਓਏ ਆ ਜਰਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਜ਼ ਵੇਖਣਾ। ਸ਼ਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰ ਮੁਲਾਇਦਾ ਫਰਮਾਣਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਲੇ ਘੁੱਟ ਤੇਰੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ, ਸ਼ਰਾਜ਼ ਮਾਮਾ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਟੇੜਾ ਮੇੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਐਟਮਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਿਆ ਵਾ ਇੰਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਇੰਜ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਐਨੂੰ ਮੋੜ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਬਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਔਰ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੁਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦਵੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਚ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਆ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਦੱਸ, ਡੈਥ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਡੈਥ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜੀ ਸਫਾਈ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਚ ਬੰਦਾ ਵਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਛਾਪੜ ਫੜਿਆ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਥੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੁੱਕ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੜੇਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਫੜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਤੇ ਜੇ ਚ ਸਿਮ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿਮ ਚ ਆਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਮ ਚੋਣ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਮ ਪਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਿਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਫਾਰੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ग्रुप लीडर ने कहा यहाँ सब खाना पीना फ्री है। मैं कहा फ्री आओ जरा, फ्री तो जरा छली बाजी छली का मतलब दूध ही छली का। मैं कहा 2 छलियां लाओ जी। उन्हें ऐसे करके पलटाई पुलटू भी पाई है, कहता 20 पीस धर्म। 20 पीस सर एक्स्ट्रास ने ना उन्होंने शीशा ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਛੱਲੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਛੱਡਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਤਾਜੀ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਰਹਮ ਵਾਲੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਚ ਪੈਸੇ ਬਚੇ 5 ਦਿਰਹਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੀ ਕੈਸ਼, ਉਹ ਚਾਹ 1.5 ਦਿਰਹਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹ ਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ 10 ਦਿਰਹਮ ਲੱਭਣ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਚਾਵਾਂ ਲੈਣ, ਉਹ 4.5 ਦਿਰਹਮ ਲੱਗੇ, 5.5 ਦਿਰਹਮ ਵਾਪਸ ਫੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਮੈਂ ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ?
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ? ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ? ਤਾਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਗੇ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ, ਤਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਤਾਜੀ ਫਰੀਦ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਰਡਰ ਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਪਿਲਾ। ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਰਹਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਛੋਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਟੇ ਤਾਜੀ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵੀ ਤੋਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਰਹਮ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਰ ਦਿੱਤੇ 50 ਦਿਰਹਮ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸਿਗਲ ਉਹ ਲਾ ਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਈ, ਉਹਨੇ 50 ਦਿਰਹਮਾਂ 3 ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ। ਤਾਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਿਊਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਤਾਜੀ 4 ਸਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈਆਂ? ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਜੀ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਲਾਗੋ ਲਾਗੋ ਅੰਦਰ ਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਸੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾ ਤਾਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਤਾਜੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਖਾਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਜੀ ਇਹ 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਰ ਤਾਜੀ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਹਾਂ ਰੂਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਕਾਰਡ ਤਾਜੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਊਸਕੀਪਰ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਸਕੀਪਰ। ਉਹ ਹਾਊਸਕੀਪਰ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਟਾਈ ਲਈ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ VIP ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤਾਜੀ ਲੌਂਗ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਫੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਵਾ ਟੈਪ, ਉਹ ਫੜੀ ਤੇ ਤਾਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਏ ਕਰਾ ਤੇ ਚਾਬੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹਾਂ ਯੂ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚਾਬੀ ਓਨਲੀ ਅੰਦਰ। ਤਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵ ਮੀ ਯੂ ਵੇਟ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਜੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਉਦੋਂ ਗਵਾਚੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਰੂਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਲਿਫਟ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਰਹਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਫਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ 3 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 'ਚ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਤਾਜੀ 1 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੇ। 1 ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 3 ਤੇ ਚੱਲ, ਉਹ 9 ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ 3 ਤੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਜੀ 8 ਫੇਰੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਜੀ 1 ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਤੂੰ ਝੂਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ। 9ਵੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੜੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੂਹਾ ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਲੋ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੀਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਆਪਸ ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਇੰਜ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁੱਲਣਾ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਸਾਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੱਚ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ 14ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫੁੱਲ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਉਹ ਐਡਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ, ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਲਿਫਟ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਟੱਚ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਿਫਟ ਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ
ਕਾਟ ਫੇਰ ਲਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਟ ਪਹਿਲੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟ ਓਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ- ਉਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬੂਹਾ ਨੱਪਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੰਦਰ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂਵਾ ਚ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ 5 ਕਿ 6 ਚ ਚਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ 3 ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ 3 ਤੇ ਕਲੋਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਚ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਮੇਰੀ। ਤਾਜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ 9 ਤੋਂ 1 ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, 5 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ 1 ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਦੀ ਉਹ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਤੇ ਭੇਜ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਾਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਮੋੜ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 9 ਤੇ 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ 3 ਤੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਲਿਫਟ ਪਾਗਲ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਫਟ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਭਾਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲਿਫਟ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚ ਗਿਆ। 3 ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਨੂੰ? 3 ਪਤਾ ਤੇ 3 ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਦਬਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਟ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ 3 ਦੱਬ ਕੇ ਕਾਟ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਾਟ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਟ ਲਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਟਨ ਦੱਬਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਾਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਆਹੋ ਤੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਚੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਨਾਲੇ ਥੱਲੋਂ ਆ ਜੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਜਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਤਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਠਾ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੋਦੇ ਹੌਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਲੈਟਰ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਲਿਆਣੇ। ਬਸ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਤਰ ਕਹਿੰਦਾ- ਭਰਾ ਦਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਫਰੀਦ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਗ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਡਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲਵ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।